پاکستان کے لیے جہاں پہ جو ہے وہ الارم بیلز بج رہی ہیں، سعودی عرب کے لیے الارم بیلز بج رہی ہیں کہ اس وقت جو ایرانی وزیر داخلہ جو پاکستان کے دورے کے اوپر آئے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہی موجود۔ ایران نے نہ صرف سعودی عرب پر حملہ کیا بلکہ اسی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جہاں پاکستانی فوج تعینات ہے۔ اب بتائیں میر جعفر کدھر جائے گا؟ یہ بہت برا پھنس گیا ہے کہ عاصم منیر کے گھبرانے کا نہیں بلکہ پینٹ گیلی ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کے لیے جہاں پہ جو ہے وہ الارم بیلز بج رہی ہیں، سعودی عرب کے لیے الارم بیلز بج رہی ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو ایرانی وزیر داخلہ جو پاکستان کے دورے کے اوپر آئے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کے ساتھ بھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں، فیلڈ مارشل کی ملاقات ہو چکی ہے، وزیر اعظم کی ملاقات بھی آلریڈی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب ہم نے 2 دن پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امریکہ کے B-1 بامبرز جو ہے وہ برطانیہ سے خبر یہ آئی ہے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، وہاں سے فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ وہ B-1 بامبرز جو ہیں وہ وہاں سے روانہ کر دیے گئے ہیں، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب ان کو ایران کے خلاف جو ملٹری آپریشن جاری ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب ایکسیوس نے جو ہے امریکن میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران میں B-1 بمبار طیاروں کے ذریعے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اب بتائیں میر جعفر کدھر جائے گا؟ یہ بہت برا پھنس گیا ہے کہ عاصم منیر کے گھبرانے کا نہیں بلکہ پینٹ گیلی ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران نے کل سعودی عرب کے زہران ایئر بیس پر حملہ کیا جہاں پاکستانی فضائیہ کا جنگی اسکواڈرن تعینات ہے۔ یہ ایئر بیس زیادہ اہم نہیں ہے اور سعودی عرب میں اس سے زیادہ اہم ایئر بیسز موجود ہیں، لیکن ایران نے جان بوجھ کر اسی اڈے کو نشانہ بنایا کیونکہ عاصم منیر نے کرتب دکھانے کے لیے یہ خبریں چلوا دی تھیں کہ پاکستانی فوج نے ایران کو خبردار کیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، سعودی عرب پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے نہ صرف سعودی عرب پر حملہ کیا بلکہ اسی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جہاں پاکستانی فوج تعینات ہے۔ کہ جنگ ایران شروع ہوگی، پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہوئے، ہماری طیارہ ڈیلیں کینسل ہو گئیں، دیگر ڈیلز جو پائپ لائن میں تھیں ان کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا۔ الٹا UAE نے پیسے واپس مانگ لیے، اور وہ بھی ایسے کہ فوراً ادائیگی، اس نے ایک لمحے کی روح رعایت نہیں کی۔ یہ تھی پہلی مینیفیسٹیشن سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کی۔ آگے دیکھیے، جنگ ایران کا سیز فائر ہوا تو خام خواہ کی صلح کروانے بڑھ چڑھ کر گھر سے نکل پڑے وزیر اعظم صاحب، محسن نقوی صاحب اور قبلہ فیلڈ مارشل سلمہ۔ اپنا گھر جل رہا ہے لیکن پرائی آگ بجھانے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے تھے ہمارے حکمران۔ گویا بیگانی شادی میں یہ تمام احباب عبداللہ دیوانہ بنے ہوئے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ امن معاہدہ ہو گیا، سوچا کہ امریکہ خوش تو کل خدائی خوش، حکمرانی کے اگلے 10 سال بھی پکے، ڈالر بھی، پاؤنڈ بھی اور سعودی ریال بھی پکے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کی جملہ ٹریجڈیز میں سے ایک یہ بھی ہے خواتین حضرات کہ جو ہی قسمت کی دیوی مہربان ہونے لگتی ہے اس بیچاری کا حصہ نکل جاتا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے امن معاہدے کے ساتھ وہ کچھ کیا جو اسحاق ڈار کے نواسے نے مبینہ طور پر اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا۔ سب دروازے بند ہو گئے، ایک بار پھر سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ خیرات طلب نظروں سے چائنا کی طرف دیکھا تو ادھر سے آواز آئی، اور چوپ ہو۔ بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کمبختوں نے ہمارا پانی بند کر دیا، ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک نعرہ مستانہ بلند کر دیا کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ثالثی وغیرہ کے نتیجے میں ہمارا پانی کھول دیا جاتا، مگر ہمارے DG صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بقول شاعر پر لگ گئے رسوائی کو۔ وہ دن اور آج کا دن ہمارا پانی بند ہے اور ان کی سانس چل رہی ہے، یعنی خام خواہ کسی کی سانس بند کرنے گئے تھے، اپنی ہر چیز بند کروا کے بیٹھ گئے۔ یہ بھی سر منڈاتے ہی اولے پڑنے کی ایک اور مثال ہے۔ اب دیکھیے، بالکل اسی طرح ہم نے اپنی روایتی بڑک بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا اور سختی سے تنبیہ کی کہ خبردار،
सऊदी इंटरेस्ट को जरा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चुनांचे इसी तरह की दफा यरकान में लगाकर यमन के हौसियों को डराने की खामखा कोशिश की। उन्होंने एक नहीं इकट्ठे 2 टैंकर फड़का दिए। यह भी वही मिसाल है। अब सऊदी हमारी तरफ देखते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि भाई हर बात को इतना संजीदगी से नहीं लेते। हमारी तो आदत है, हम ऐसे ही बस चुटकुले के तौर पर इज़राह तफन्नुन इस तरह की बातें कर देते हैं। यार तुम खुद समझदार हो, तुम्हें नजर नहीं आता? हम अपने दरिया नहीं खुलवा सके, तुम्हारा समंदर कैसे खुलवा सके? अब इस मुल्क के पाकिस्तान के हालात इन जर्नैलों ने ऐसे कर दिए हैं कि अगर ये ईरान और अमेरिका की जंग में ना भी कूदना चाहे ना, तो फिर भी इनको मजबूरन जाना पड़ेगा। क्यों? एक तरफ ये सऊदी अरेबिया से 6 अरब डॉलर का उधार तेल मांग रहे हैं और दूसरी तरफ ये अमेरिका से 10 अरब डॉलर रुपए का रिजर्व मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे बैंक खाली हो चुके हैं और अगर हम ये रिजर्व अपने बैंकों में नहीं रखते तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। और तीसरी तरफ चाइना इनसे अपने 28 अरब डॉलर रुपए वापस मांग रहा है। अब देखें ये किस कदर फंस गए हैं। अगर ये जंग में नहीं जाते तो ना तो इनको सऊदीया पैसा देगा, तेल देगा, और ना ही इनको अमेरिका पैसा देगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट होने का मतलब ये है कि आपका पड़ा हुआ बैंकों में जो कुछ भी है सब कुछ स्टक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी मालियाती इदारे हैं या जितना भी निजाम चल रहा है इस पाकिस्तान में बैंकिंग का, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा और आपको मिलेगा ठेंगा। अब ऐसा तो होने नहीं देंगे, और जब ऐसा नहीं होने देंगे तो अमेरिका से डॉलर भी लेने पड़ेंगे और सऊदीया से मजबूरन तेल भी लेना पड़ेगा। और जब अमेरिका आपको डॉलर देगा तो वो डॉलर ऐसे नहीं देगा, वो डॉलर के बदले आपसे काम भी करवाएगा। और अमेरिका ने हमेशा ऐसे ही किया है। और सऊदीया अगर आपको तेल देगा तो वो ऐसे तेल नहीं देगा, फिर वो यमन के खिलाफ या ईरान के खिलाफ आपको मैदान में उतारेगा और आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। आप देखें इन जर्नैलों ने पाकिस्तान को कहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लाके खड़ा कर दिया कि अब अगर ना भी जंग में जाना चाहें तो इनको इस जंग में कूदना पड़ेगा भूख की वजह से, क्योंकि अब लूटने के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। और फिर भी ये काम करेंगे। यही काम मुशर्रफ के दौर में किया गया था, जब एक बार बैंक खाली हो गए थे तो फिर अफगान जंग में लड़वाया गया इसको डॉलर देके, और एक बार मुल्क पाकिस्तान माला माल हो गया। और उसके बाद आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो तैयार हो जाए पाकिस्तानियों, अब एक नई जंग तुम्हारे ऊपर जर्नैल मुसल्लत करेंगे सिर्फ अपना माल खाने के लिए, लेकिन कभी भी ये अपनी आईनी डोमेन में वापस नहीं जाएंगे, कभी भी किसी बंदे के पुत्र को इस मुल्क के ऊपर नहीं बैठने देंगे। ये मैं आपको लिख देता हूं। वहीं पे चाइना के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट अलार्म बेल जो है वो भी बज रही है, और इसकी वजह यह है कि रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट किया है कि 2 चीनी सुपर टैंकर्स, अब ये सुपर टैंकर्स जो हैं ये सिर्फ इसी से आप अंदाजा कर लीजिए कि डेटा के मुताबिक तकरीबन 40 लाख बैरल तेल जो है वो लेके इस वक्त उसी जगह पे बाबुल मंदब की तरफ जो है ये जहाज जा रहे हैं इस वक्त एज आई स्पीक राइट नाउ। तो और उसके अंदर सऊदी ऑयल है, मतलब सऊदी अरब से वो जो है वो ऑयल की, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चाइना को भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब। तो ये 2 सुपर टैंकर्स जो हैं वो इस वक्त बाबुल मंदब की तरफ जा रहे हैं, और ये कहा गया है कि वो जुमेरात के रोज यानी कि आज के दिन ही जो है बाबुल मंदब को वो क्रॉस करेंगे, जबकि इसी दौरान खित्ते में ऑलरेडी एक सऊदी बहरी जहाज को जो है वो निशाना बनाया जा चुका है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो आती है या देखने से ताल्लुक रखने वाली बात यह है कि क्या चाइनीज सुपर टैंकर्स के ऊपर जो है वो हुसी हमला करते हैं या नहीं करते। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, वहां से हुसियों का कनेक्शन आपने ईरान के साथ जोड़ना है और ईरान का कनेक्शन जो है वो आपने चाइना के साथ जोड़ना है कि चाइना ने इस सारे मामले के अंदर अभी तक इस सारे मामले में मिलिटरीली कम से कम या ओपनली या पब्लिकली जो है वो कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। इवन दो वेस्टर्न मीडिया की जानिब से या अमेरिकन सोर्सेज की जानिब से चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर इल्जाम जो है वो लगते रहे कि जनाब इनको जो है ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है। अब यहां पे क्या चाइनीज जहाजों के ऊपर भी अटैक्स होते हैं जिस तरह दीगर जहाजों के ऊपर हुए हैं, ये देखने से ताल्लुक रखेगा। सिंगापुर के परचम बरदार जहाज ने, जिसने मंगल के रोज बहरे अहमर के वस्त में यूटर्न लेने के बाद कुछ देर के लिए अपना सफर रोक दिया था, बुध की रात दोबारा जुनूब की तरफ जो है उसने भी अपना सफर शुरू कर दिया। सो एक सिंगापुर का जहाज है, 2 चाइनीज जहाज हैं। एदादो शुमार के मुताबिक ये जहाज यमन के साहिल के करीब से गुजरते हुए जनूबी चीन की बंदरगाह चिनयों की जानिब रवाना है। इसके पीछे चीन के परचम बरदार एक और सुपर टैंकर भी सफर कर रहा है जिसने अपनी खुद कार शनाख्ती निजाम में इशारा दिया है कि वो अपना खाम तेल जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग की बंदरगाह हुई शो में उतारेगा। शिपिंग डेटा के मुताबिक दोनों जहाज़ों ने अपने खुदकार शनाख्ती निज़ाम के जरिए यह भी जाहिर किया है कि उन पर चीनी अमला मौजूद है। सो वो अपनी ना तो आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं ना अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं, वो एक्चुअली खुद ये बता रहे हैं कि जनाब ये जहाज़ जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और इनके ऊपर अमला जो है उसका ताल्लुक कहाँ से है। अब हुसियों की जानिब से इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा ये काफ़ी हद तक जो है वो आने वाले दिनों की सिम्त जो है वो मेरे ख्याल में क्लियर करेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।